뉴욕시 영재반 프로그램 폐지 결정에 한인 밀집 지역을 대표하는 뉴욕시 의원 민주당 후보들과 지역 정치인들이 강력하게 반박했습니다. 화이자 부스터샷이 승인된 데 이어 연방식품의약국 자문위원회가 모더나와 존슨앤존슨의 부스터샷을 권고했습니다. 11월 8일부터 코로나19 백신 접종을 완료한 외국인을 대상으로 미국 입국이 허용됩니다. 뉴욕 지구 한인교회 협의회 제48회 신임회장에 김희구 목사가 초대됐고 부회장에 이준성 목사가 당선됐습니다. Hi, I'm Dr. Easterling from the New York City Health Department. I know some of you are still deciding whether to get the COVID-19 vaccine or not. I hear the concerns at community events, on social media, and even from my own family and friends. And I am hoping that in conversations with people you trust, that you are getting the information you need to make an informed decision. But I continue to be concerned about the high number of people who remain unvaccinated. And we know the reality that communities of color were disproportionately affected by COVID-19. Yet, we see some of the same disparities with who has gotten vaccinated. People of color continue to have some of the lowest vaccination rates, increasing the chances that our communities and our loved ones will be hospitalized or die. If you haven't gotten your vaccine, have a conversation with someone you trust so that we can stop being the most affected, but the least protected against COVID. Thank you. 우리타운을 응원해주세요. 우리타운이 다시 웃을 수 있도록 PCB가 함께 만들어가겠습니다. Pacific City Bank. 여러분 안녕하십니까? 금요일 TKC 뉴스데스크 첫 소식입니다. 뉴욕시 영재반 프로그램 폐지 결정에 한인 밀집 지역을 대표하는 뉴욕시의원 민주당 후보들과 지역 정치인들이 강력하게 반박했습니다. 뉴욕시의원 24선거구 린다이 후보와 20선거구 샌드라 황 후보는 15일 PS253 앞에서 기자회견을 열고 영재반 프로그램이 폐지가 아니라 대폭 확대돼야 한다고 목소리를 높였습니다. 황 후보는 자신의 선거군에 영재반 프로그램이 한 개도 없다며 이를 더 많은 학생들에게 확대해야 한다고 강조했습니다. And what he really should have done is to let the new mayor and to let the new city council members tackle with this issue. And you know what? The solution is this. We need to expand the opportunities. We need to extend the GNT programs in every district and every schools. I actually, in City Council District 20, we do not have a GNT program. That's an issue because I always said every student to get a quality education should not travel far to get a good quality education. 또 이 후보는 빌 드블라지오 뉴욕시장이 형평성을 이유로 영재반 프로그램을 폐지하려는 것은 오히려 더 큰 불평등을 초래하는 일이라고 지적했습니다. And I know that some folks are talking about this and using it as a way to talk about racial equity and equity in our schools, but even if you get rid of GNT, SHSAT, whatever it is that they're proposing to get rid of, it's not going to solve those issues. That's a much deeper, a much harder issue that we need to address. And so that's something that, if elected, we will work, Sandra and I at the city, really hard to make sure that the voices of the parents, community leaders are heard. 이날 기자회견에는 그레이스 맥 연방 하원의원, 존 리우, 토비엔 스타비스키 뉴욕주 상원의원, 에드 브런스틴 뉴욕주 하원의원, 피터 구, 베리 그로덴칭 뉴욕시 의원 등 북동부 퀸즈를 대표하는 정치인들도 참석해 영재반 프로그램 폐지는 뉴욕시장의 무책임하고 정치적인 의도에 의한 보여주기식인 결정이라고 강력하게 비판했습니다. Deciding to just simply eliminate it is the easy way out, and it's not acceptable for our families. Let's raise the standards for all of our children across this city and make sure that every child in our city has equitable access to the programs and the learning that they need. De Blasio's mistake was for 8 years he did nothing to improve the diversity in our public schools. For 8 years, nothing. He has no intention of making any changes because there clearly is not enough time. And so this is yet another political statement
that de Blasio throws out there. But what it does is it has real world impact on school children and their parents, sending thousands of families into limbo and uncertainty just as a new mayoral administration is taking place. It is politics at its worst. 기자회견에 참석한 모든 관계자들은 빌 드블라지오 뉴욕시장이 임기를 3개월도 채 남기지 않은 상황에서 금요일 날에 이 같은 중대한 결정을 갑작스럽게 발표한 것은 무책임을 넘어서 쉬운 방법으로 빠져나간 것이라고 입을 모았습니다. 한편 1,800여 개의 뉴욕시 공립학교에서 영재반 프로그램을 제공하는 학교는 60여 개에 불과한 것으로 나타났습니다. 화이자의 부스터샷이 승인된 데 이어 연방식품의약국 자문위원회가 모더나와 존슨앤존슨의 부스터샷을 권고했습니다. 연방식품의약국 자문위원회는 14일 회의를 열고 만장일치로 모더나의 코로나19 부스터샷을 권고하기로 결정했습니다. 자문위는 모더나 백신 2회차를 맞은 지 최소 6개월이 지난 65세 이상 고령자, 기저질환이나 직업적 특성으로 인한 고위험군의 젊은 성인에게 정규 투여량의 절반을 부스터샷으로 마치라고 승인했습니다. 이어 15일 열린 회의에서도 존슨앤존슨 부스터샷 접종에 대해 만장일치로 권고했습니다. 다만 존슨앤존슨의 부스터샷 접종 대상은 18세 이상으로 화이자와 모더나보다 접종 대상이 넓습니다. 또 최초 접종 2개월 후에 투여 가능합니다. 다만 앞으로 FDA가 자문위 권고를 바탕으로 부스터샷에 대한 긴급 사용을 승인하고 연방질병통제예방센터 CDC가 접종을 권고하는 절차를 밟아야 합니다. 자문위의 결정은 권고로 구속력은 없지만 FDA는 통상적으로 자문위 권고를 그대로 수용해왔습니다. 11월 8일부터 코로나19 백신 접종을 완료한 외국인을 대상으로 미국 입국이 허용됩니다. 백악관은 해당 날짜부터 백신 접종을 마친 외국인에 대한 코로나19 관련 여행 제한을 해제한다고 15일 발표했습니다. 다만 이 조치의 예외 대상은 아직 정해지지 않았습니다. 로이터는 미 고위 관계자를 인용해 18세 미만 미성년자는 이 조건에서 면제를 받을 것으로 예상된다고 전했습니다. 앞서 정부는 지난해 3월 도널드 트럼프 전 행정부에서 실시한 외국인 여행 제한 조치를 유지해오다 지난달 20일과 지난 12일 두 차례에 걸쳐 여행 제한 규정을 변경한다고 발표했습니다. 변경안을 종합하면 내달 8일부터 백신 접종을 완료한 모든 외국인은 육해공을 통한 미국 관광 입국이 가능해집니다. 단 탑승 전 백신 접종 증명서, 출국 3일 이내 발급받은 음성 확인서, 연방질병통제예방센터 요구 서약서 등을 지참해야 합니다. 뉴욕지구 한인교회협의회 제48회 신임 회장에 김희복 목사가 추대됐고 부회장에 이준성 목사가 당선됐습니다. 뉴욕교협은 14일 뉴욕 효신 장로교회에서 제47회 정기총회를 열고 단독 후보로 출마한 김희복 목사를 신임 회장으로 추대했습니다. 신임 회장 김희복 목사는 현 부회장이며 41회와 44회 총무, 43회와 46회기 할렐루야 복음화 대회 준비위원장을 역임했습니다. 김 목사는 이 경험을 토대로 열심으로 섬기겠다고 말했습니다. 이 교계를 동포 사회에 정말로 멋있는 소문나는 그런 교협을 만들고 싶고 또 교협의 목사님들과 장로님 평신도들에게 만족을 줄 수 있는 이런 교협이 되도록 최선을 다하겠습니다. 김 목사는 오는 28일 이 취임식을 시작으로 본격적인 활동에 돌입합니다. 김 목사는 11월 2일부터 12월 11일까지 40일 준비기도회, 내년 1월 1일부터 금식성회, 3, 4월에는 전도대회 등을 개최하며 1년의 임기 동안 교계의 영적 개혁을 일으키겠다고 다짐했습니다. 그래서 우리 동포 사이에 또 교민 여러분 그리고 교계에 계시는 성도 여러분 정말로 이번에 제가 섬겨보겠습니다. 교협을 확 그렇게 새롭게 한번 해보겠습니다. 많이 도와주시고 기도해 주시고 모일 때마다 여러분들이 모여서 함께 기도해 주시면 고맙겠습니다. 감사합니다. 부회장 선출은 후보 1번 이준성 목사, 2번 김명호 목사, 3번 박태규 목사가 경선을 벌인 가운데 3번의 투표 끝에 이준성 목사가 당선됐습니다. 흑인 시장이 집권하면 뉴욕시 내 범죄 행위가 증가할 것이라는 우려가 제기된 가운데 에릭 아담스 브루클린 보루장이 좀도둑 척결을 다짐했습니다.
차기 뉴욕시장 당선이 확실시되는 에릭 아담스 보로장은 시장이 되면 모든 법규를 엄격히 집행할 것이며 올해 무려 46회의 절도를 저지르고도 다시 석방되는 일 등은 반복되지 않을 것이라고 강조했습니다. 아담스 보로장은 내가 경찰로 근무했던 경찰서를 방문해 경찰을 지지한다고 말할 것이며 아이들과 가족을 지키기 위해 방탄조끼를 입고 근무하는 경찰들에게 감사를 표현할 것이라고 말했습니다. 아담스 보로장이 이처럼 경찰 존중, 좀도둑 퇴치 등을 강조한 것은 공화당 후보인 가이언 엔젤스 창립자 커티스 슬리와가 아담스 보로장이 당선되면 사법체계가 붕괴될 수 있다고 주장한 데 따른 것입니다. 아담스 보로장은 우리는 우리의 안전을 위해 꼭 필요한 사법정의를 수호할 것이며 범죄자의 인권과 균형을 맞출 것이라고 말했습니다. 올해는 독감까지 유행할 것으로 예상되면서 더블 팬데믹 우려가 고조되고 있습니다. 전문가들은 지난해 독감에 대한 집단 면역이 생기지 않았다며 반드시 독감 예방접종을 맞을 것을 조언했습니다. SBS 이삼연 기자입니다. 겨울철을 앞두고 코로나와 독감까지 동시에 유행하는 트윈데믹이 우려되고 있습니다. 특히 지난해 팬데믹으로 인해 독감에 대한 집단 면역이 형성되지 않아 독감주의보가 내려졌습니다. 전문가들은 작년에는 독감 환자가 거의 발생하지 않아 오는 가을부터 독감 환자가 급증할 것이라고 대답했습니다. LA 한인회를 비롯해 보건센터 등은 독감 백신 접종을 시작했습니다. 좀 건강을 좀 잘 챙기고 미리 좀 이제 감기 시즌을 이제 준비해서 좀 미리 백신을 모든 한인분들이 좀 맞을 수 있게끔 저희가 오늘 행사를 준비했습니다. 일상생활로 돌아간 시민들은 독감 대유행에 대비해 접종을 서두르고 있습니다. 백신 2번씩 맞고도 지금 이 독감 예방주사 맞았어요. 독감 예방주사를 맞으면은 뭐 감기 안 걸리고. 전문가들은 학교로 돌아간 학생들도 반드시 백신 접종을 맞아야 한다고 강조하기도 했습니다. 독감 예방주사를 맞을 때 코로나 부스터샷과 같은 날 맞지 말 것을 당부하기도 했습니다. 같은 날 맞는 것은 피하고 또 같은 날 맞기 때문에 부작용이 더 상승 효과를 볼 수 있기 때문에 가급적이면 같은 날 피하는 게 좋고 뭐 일주일 정도 간격을 두고 백신을 맞는 것은 전혀 문제가 없다고 보면 됩니다. 독감 예방접종은 항체가 형성되고 6개월간 예방 효과가 지속되기 때문에 유행 전인 지금이 접종해야 하는 적합한 시기라고 전문가들은 조언했습니다. LA에서 SBS 이삼연입니다. 2022 회계연도 2개월째인 다음 달 취업이민 영주권 문호가 오픈 상태를 유지한 반면 가족이민은 영주권자 배우자 및 자녀만 최종 승인이 오픈됐습니다. 연방국무부가 발표한 다음 달 영주권 문호에 따르면 취업이민은 4순위 비성직자, 5순위 50만 달러 투자이민만 쿼터 부족으로 처리 불능 상태인 반면 나머지 순위는 모두 오픈 상태를 이어갔습니다. 가족이민 2의 순위는 최종 승인이 오픈되고 사전 접수도 올해 6월 1일로 사실상 오픈됐지만 나머지 순위는 사실상 제자리 걸음을 계속했습니다. 시민권자 미혼자녀인 가족이민 1순위는 승인은 2014년 12월 1일, 접수는 2016년 5월 15일로 단 하루도 진전되지 못했고 영주권자 21세 이상 미혼자녀 2비 순위는 승인 및 접수 일자가 지난달과 똑같았습니다. 시민권자 기혼 순위인 3순위, 시민권자 형제자매인 4순위 역시 승인 및 접수 일자가 진전되지 못하는 등 가족이민 수속이 엄청난 적체를 보이고 있습니다. 연방정부와 주정부 등의 모기지 체납에 따른 압류 유예 조치가 대부분 종료됨에 따라 전국적으로 주택 압류 건수가 폭증하고 있습니다. CNBC 방송은 주택정보업체 에톱의 통계를 인용해 올해 3분기 미 전역에서 모기지 미상환으로 신규 압류된 주택이 25,209채로 2분기보다 32%나 늘었다고 보도했습니다. 이는 특히 1년 전 같은 기간보다는 무려 67%가 폭증한 것입니다. 각 주별 압류 주택 수는 뉴욕주가 1,363채로 4위를 기록한 반면 캘리포니아주가 3,434채로 가장 많았고 텍사스주가 2,827채, 플로리다주가 2,546채 등으로 조사됐습니다. 또 연방정부의 모기지 유예 프로그램 혜택을 받는 사람이 이달 초 약 140만 명으로 집계돼 전체 모기지의 2.6%를 차지했으며 연방실업수당이 지난달 초 중단되면서 모기지 미상환으로 압류되는 주택이 늘고 있습니다.
특히 최소한의 모기지 상환으로 차업을 피하는 프로그램을 이용하던 사람들조차 실업 등으로 인해 이마저 납부하지 못해 차압으로 몰리는 것으로 조사됐습니다. 이 같은 주택 압류 증가는 인플레이션으로 연방정부가 자산 매입을 축소하고 내년 말 금리를 인상하면 더욱 심각해질 것으로 우려됩니다. 빌 클린턴 전 대통령이 지난 12일 남가주 오렌지 카운티에 있는 중환자실에 입원한 것으로 드러났습니다. 14일 에인젤 우레나 빌 클린턴 전 대통령 대변인은 SNS를 통한 공식 성명에서 빌 클린턴 전 대통령이 지난 12일 오렌지 카운티에 있는 UC 어바인 메디컬 센터에 입원했다고 밝혔습니다. 또 코로나19 바이러스와는 관계없는 감염이라고 말하며 양호한 상태에 있다고 강조했습니다. 에인젤 우레나 대변인은 구체적인 병명은 밝히지 않았지만 CNN 의학 담당 센제이 굽타 박사가 빌 클린턴 전 대통령 주치의팀에 확인한 결과 비뇨기 간염에 의한 폐혈증 진단을 받았다고 전했습니다. 빌 클린턴 전 대통령은 클린턴 재단 행사 참석을 위해 지난 12일 캘리포니아를 방문한 후 행사 일정을 소화하다 피로감을 느껴 검사를 받았으며 처음에는 백혈구 수치가 너무 높아 항생제 치료가 불가능했지만 현재는 백혈구 수치가 내려가 치료 중인 것으로 전해졌습니다. 15일까지 정맥 주사를 통해 항생제를 투여받고 이후 입으로 먹는 경구약을 복용할 예정인 것으로 알려졌습니다. 제42대 대통령인 빌 클린턴 전 대통령은 올해 75살로 지난 1993년부터 2001년까지 연임하며 8년간 대통령을 지냈습니다. 정치적 견해 차이로 심각한 갈등을 빚고 있다고 생각하는 국민들의 비율이 주요 선진국 중 한국과 미국이 가장 높은 것으로 조사됐습니다. 퓨 리서치 센터가 17개 국가에서 지지정당 차이에 따른 사회 갈등 여부를 조사한 결과 한국은 심각 또는 매우 심각하다는 답변이 90%에 달했습니다. 반면 별로 심각하지 않다는 8%, 갈등이 없다는 응답은 1%에 그쳤습니다. 이는 미국민들이 심각 또는 매우 심각하다고 답변한 비율이 90%인 것과 동일한 것으로 두 나라가 정치적 갈등이 가장 심각한 것으로 나타났습니다. 한국과 미국에 이어 대만이 69%로 뒤를 이었고 프랑스 65%, 이탈리아 64%, 스페인 58%, 영국 52%를 기록했습니다. 특히 일본, 네덜란드, 뉴질랜드, 스웨덴, 싱가폴 등은 40%에도 미치지 못하는 등 정치적 갈등이 비교적 적은 것으로 조사됐습니다. 또 한국은 종교 갈등이 심각하다고 답한 비율이 61%로 17개 조사 대상 국가 중 가장 높았고 인종 및 민족 갈등이 심각하다고 답한 비율이 57%로 미국 및 프랑스에 이어 3위로 조사되는 등 한국민이 다양한 분야에서 심각한 갈등을 느끼는 것으로 나타났습니다. 비트코인이 6만 달러대로 치솟으면서 다시 랠리가 시작된 가운데 미 주요 금융기관 최고 경영자들의 가상화폐에 대한 평가가 극과 극이라고 분석될 정도로 엇갈리는 것으로 드러났습니다. 제임스 고먼 모건 스탠리 최고 경영자는 가상화폐가 일시적 유행이 아니다라고 긍정적으로 진단한 반면 제이미 다이먼 JP 모건 최고 경영자는 비트코인은 가치가 없다며 평가 절하했습니다. 고먼 최고 경영자는 어제 3분기 실적 발표 행사에서 가상화폐가 일시적 유행이라고 생각하지 않는다. 그것이 사라질 것으로 생각하지 않는다라고 긍정적으로 평가했습니다. 또 비트코인의 가치가 얼마 정도인지는 모르지만 가상화폐는 사라지지 않을 뿐더러 현재 경제의 큰 부분이 아니지만 가상화폐는 우리와 함께 진화할 것이라며 경제의 한 부분임을 인정했습니다. 반면 다이먼 최고 경영자는 지난 11일 국제금융협회 행사에서 개인적으로 비트코인은 가치가 없다고 생각하며 신경도 쓰지 않는다며 비트코인의 가치를 일축했습니다. 또 다이먼은 지난 4일 인터넷 매체 악시오스와의 인터뷰에서도 비트코인은 빛 좋은 개설구라고 주장했습니다. 특히 최근 비트코인이 6만 달러대를 넘보며 랠리에 들어간 것은 인플레이션에 따라 화폐 가치가 하락하는 반면 비트코인은 금과 함께 인플레이션 해지 수단으로 관심을 끌고 있기 때문으로 풀이됩니다. 뉴저지주 테터브로 공항의 연방우정국 배송센터가 편지와 소포 등 우편물이 전국에서 가장 많이 지연되고 분실된다는 지적이 제기됐습니다. 뉴욕포스트는 웨스트 버지니아에 거주하는 데이빗 요호가 아마존에서 뉴밸런스 운동화를 주문했다가
테터보로 공항에서 배송이 지체되면서 무려 20일 만에 운동화를 받았다고 보도했습니다. 또 괌에 거주하는 코니 영은 맨해튼의 B&H에서 $600짜리 컴퓨터를 주문했다가 테터보로 공항에서 정체되면서 배송에 20일이 걸린 것으로 드러났습니다. 뉴욕포스트는 우편물 배송 추적 사이트에 지난달 9일 이후 테터보로 공항에 대한 불만 신고가 약 40건에 달했으며 이는 사실상 소비자와 사업가 수천 명에게 악영향을 미치는 일이라고 전했습니다. 이에 대해 연방우정국 관계자는 테터보로 배송센터의 정체 및 지연은 허리케인 아이다에 따른 것으로 지난 9월 1일부터 뉴욕 배송센터의 지붕이 부분 붕괴됐기 때문이라고 설명했습니다. 이 관계자는 뉴욕 배송센터 처리 물량이 하루에 25만 건에서 30만 건에 달했으나 건물 붕괴로 이 중 상당 부분이 테터보로 배송센터로 옮겨졌기 때문에 정체가 발생한 것이라고 말했습니다. 테터보로 배송센터는 지난 여름 248피트 길이의 분류장치를 신설해 1시간당 처리 물량을 1,000개에서 6,500개로 크게 늘린 상황입니다. 우정국은 또 예산 축소로 인해 지난 1일부터 배송 속도가 느려지고 있으며 항공 배송이 줄어들고 하루에 배송되는 거리도 줄어들 수밖에 없다고 밝혔습니다. 주요 단신 전해드립니다. 세계적 가전업체인 일본 파나소닉사의 북미본부 최고 경영자에 한인 여성인 유명원 씨가 선임된 것으로 확인됐습니다. 세계 최고의 부호 중 한 명인 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자의 딸이 16일 뉴욕에서 결혼함에 따라 게이츠 일가가 속속 뉴욕으로 몰려들고 있습니다. 다큐멘터리 촬영 중 살인을 자백한 뉴욕 부동산 재벌 로버트 더스트가 2000년 친구를 살해한 혐의로 14일 로스앤젤레스 카운티 법원에서 종신형을 선고받았습니다. 유저지주 정부와 민간 기업이 뉴브런스윅에 6억 6,500만 달러를 투입해 건평 55만 스퀘어피트 규모의 대규모 바이오 리서치 센터를 건립키로 하고 14일 기공식을 가졌습니다. 자신의 아내를 살해한 혐의로 수배 중이던 31세 콜로라도주 남성이 어제 롱아일랜드 세그하버의 한 호텔에서 경찰에 체포됐습니다. 커스틴 질리브랜드 연방상원의원이 내년 뉴욕 주지사 선거에 출마하지 않고 상원으로서 뉴욕주 주민들을 위해 봉사할 것이라고 14일 밝혔습니다. 대통령 영부인인 질 바이든 여사가 퀼 머피 뉴저지 주지사의 선거운동을 위해 15일 뉴저지를 방문했으며 버락 오바마 전 대통령도 오는 23일 뉴욕을 방문해 지원 유세를 펼칩니다. 지난 2019년 버나드 칼리지 신입생 테사 메이저스를 살해한 혐의로 기소된 16세 소년에게 14일 법정 최고형인 징역 9년에서 종신형의 실형이 선고됐습니다. H마트 리지필드점에서 돌려라 행운의 룰렛 이벤트를 진행합니다. 2022년 1월 2일까지 매주 금요일, 토요일, 일요일 오후 12시부터 8시까지 40달러 이상 구매 시 1번, 80달러 이상 구매 시 2번, 150달러 이상 구매 시 룰렛에 3번 참여하실 수 있습니다. 리지필드점에서 40불 이상 구매하시고 룰렛 이벤트에서 경품 받아가세요. 여러분들의 많은 성원 부탁드립니다. 순두부 전문점 소공동 두부마을이 오픈했습니다. 소공동 두부마을의 자랑, 순두부찌개와 순두부 칼국수가 얼큰하게 준비되어 있으며 뜨끈한 돌판 비빔밥과 코리안 비비큐도 여러분들을 찾아갑니다. 여러분들의 많은 성원과 관심 부탁드립니다. 외국에서도 꼭 챙겨야 할 소중한 나의 한 표. 아직 안 하셨다면 지금 바로 신고 신청하세요. 제20대 대통령 재외선거를 투표하려면 2022년 1월 8일까지 국외 부재자 재외선거인 신고 신청을 해야 합니다. 자세한 신고 신청 방법은 인터넷 ova.nec.go.kr 또는 공관 방문 또는 우편 등이 가능합니다. 한 표의 기적, 제20회 대통령 재외선거 신고 신청으로 시작됩니다. 코로나19로 인해 모두가 힘든 요즘 CMM 기독의료 상조회가 여러분의 의료비 걱정을 덜어드립니다. 25년간 크리스천들이 함께해온 CMM 기독의료 상조회와 함께 의료비 대책을 마련하세요. CMM 설명회도 개최하고 있습니다. 날씨 전해드립니다. 토요일인 내일은 비가 올 것으로 예상됩니다. 내일 낮 최고 기온은 75도, 밤 최저 기온은 55도입니다. 해 뜨는 시각은 오전 7시 8분, 해 지는 시각은 오후 6시 13분입니다.
금요일 TKC 뉴스데스크 여기서 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.